students, units and measurement chapter मध्ये in last lecture we talked about the applications of dimensions. Okay, mainly we studied three different applications. The first one was to check the correctness of given physical equation. Second, to derive the relationship between the related physical quantities, and the third one was to find the conversion factor. Okay, now apart from these uses, there are some drawbacks, okay, or limitations. So today we are going to talk about the limitations of dimensions. Okay, so जरी चांगले applications असले तरी काही limitations किंवा drawbacks पण आहेत that we are going to learn today. Okay, now first drawback, okay, the value of dimensionless constant, okay, can be obtained with the help of experiment only. म्हणजे बघा, whenever you write any law, you write a proportionality. Okay, proportionality लिहितो, and whenever we replace proportionality, we take some constant. Okay, now suppose that constant is dimensionless. आता तो dimensionless आहे म्हणजे तो unitless पण आहे. So if your constant is unitless or dimensionless, then you cannot find out its value by dimension. You can only find its value by experiment. Okay, so the values of dimensionless constant cannot be calculated with the help of dimension. They can be only calculated with the help of experiments. Okay, this is very important point. Okay, so this becomes the first limitation or drawback of dimension. हा पहिला limitation आहे. You cannot find out the value of dimensionless constant. Okay, ठीक है. आता एक what will happen if there is a dimension and its constant has a unit. म्हणजे बघा, पहिलं मी कुणाबद्दल शिकवलं तुम्हाला, dimensionless constant. Okay, but suppose I have a constant आहे माझ्याकडे आणि त्याला डायमेन्शन्स आहेत. That constant has dimension. ओके, म्हणजे त्याला काय आहे, त्याला युनिट पण आहे ना. ओके, म्हणजे मी तुम्हाला एक बेस्ट एक्झाम्पल देतो, बुक मध्येच आहे तुमचे एक्झाम्पल. वी ऑल नो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. ओके, आता त्याचं मी तुम्हाला जनरल स्टेटमेंट देतो. द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देअर मासेस and inversely proportional to square of distance. The force of attraction between two particles is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance. हा फॉर्म्युला आहे. आता if I replace this proportionality sign by a constant, आपण constant घेतो g. ओके, g हा constant आहे. ओके, आता पहिल्या पॉइंट मध्ये आपण कुठला कॉन्स्टंट घेतला होता, डायमेन्शनलेस, ज्याला डायमेन्शन नव्हते. पण इथे जी ला डायमेन्शन आहेत. जी चा फॉर्म्युला काय येतो रे, जी इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वेअर अपॉन m1 इंटू m2. हा जी चा फॉर्म्युला आहे कॉन्स्टंटचा, आणि याला युनिट पण आहे, फोर्स न्यूटन मीटर स्क्वेअर, डिस्टन्स आहे ना, पर m1 इंटू m2 म्हणजे मास ना, kg इंटू kg स्क्वेअर. सो दिस इज द युनिट ऑफ जी. आपण डायमेन्शन घेऊ ना, फोर्सचे डायमेन्शन काय असतात, m1 l1 t-2, हे फोर्सचे डायमेन्शन, इंटू मीटर स्क्वेअर म्हणजे l2 अपॉन kg स्क्वेअर मीन्स m2. ठीक आहे, मॅनेज करा. m-1 l3 t-2. So these are the dimensions of g. ओके, हा, मग आता मला सांगा, जी हा कॉन्स्टंट आहे पण त्याला डायमेन्शन आहेत ना. आता ज्या वेळेस मी तुम्हाला ऍप्लिकेशन शिकवले होते त्यावेळेस आपला एक फॉर्म्युला होता बघा, कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वेअर. त्याला आपण हाफला काय बोललो होतो रे, हाफ इज अ कॉन्स्टंट अँड कॉन्स्टंट डज नॉट हॅव डायमेन्शन. म्हणजे एका साईडला आपण असं म्हणतो की कॉन्स्टंट डज नॉट हॅव डायमेन्शन, पण इथे कॉन्स्टंटलाच डायमेन्शन आहेत ना. सो दिस वॉज नॉट एक्सप्लेन बाय डायमेन्शनल अनालिसिस. सो दिस बिकेम द सेकंड ड्रॉबॅक.
म्हणजे काही अशा क्वांटिटी आहेत जे कॉन्स्टंट आहेत, त्यांच्या व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहेत, बट दे हॅव डायमेन्शन. ओके, ठीक आहे. सो फर्स्ट 2 पॉइंट्स आर रिलेटेड टू कॉन्स्टंट. डायमेन्शनलेस कॉन्स्टंटला प्रॉब्लेम नाही युनिटचा, पण यू कॅनॉट फाइंड आउट इट्स व्हॅल्यू बाय युझिंग dimension. You have to go for experiment, and here some dimensions, some constant have dimensions, and we cannot find out their values by using dimension. Okay, so these are the two important limitations of dimensional analysis. Okay, third, dimensional analysis cannot be used to derive the relations involving trigonometric, exponential and logarithmic function. म्हणजे ज्या इक्वेशन मध्ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स, लॉगॅरिथमिक फंक्शन्स अँड एक्सपोनेन्शियल फंक्शन्स आहेत ना, त्या इक्वेशनला तुम्ही डायमेन्शननी नाही सॉल्व्ह करू शकत. ओके, का? बिकॉज ऑल दीज 3 फंक्शन्स आर कॉन्स्टंट अँड कॉन्स्टंट डज नॉट हॅव डायमेन्शन. सो दिस बिकम्स अनदर इम्पॉर्टंट ड्रॉबॅक दॅट इक्वेशन्स इन्व्हॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, logarithmic function and exponential functions cannot be derived. ओके, कारण या डायमेन्शनलेस क्वांटिटी असतात. सो आपण डायमेन्शनचा इथं उपयोग करू शकत नाही. ठीक आहे. सो दीज आर द 3 मेजर लिमिटेशन्स ऑफ डायमेन्शन्स. वन मोर लिमिटेशन इज देयर. इफ द करेक्ट इक्वेशन कंटेन्स सम मोर टर्म्स. ओके, आई गिव्ह यू एक्झाम्पल. बुक मधलंच एक्झाम्पल देतो. इफ यू रिमेंबर आवर फर्स्ट ऍप्लिकेशन टू चेक द करेक्टनेस, असं इक्वेशन होतं, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेअर. ओके, सो याचे डायमेन्शन आणि याचे डायमेन्शन सेम येतात. पण समजा मी तुम्हाला असं दिलं h इक्वल टू ut, तर ह्या दोघांची पण सेम येतात. म्हणजे जर का इफ यू टेक डायमेन्शन ऑफ दीज टू, दे आर सेम, सो दिस इक्वेशन इज डायमेन्शनली करेक्ट अँड दिस इक्वेशन इज ऑल्सो डायमेन्शनली करेक्ट. पण तुम्हाला कसं कळणार बरोबर कुठलं आहे? बरोबर हे नाही, हे अर्धवट आहे ना. दिस इज नॉट कम्प्लीट इक्वेशन. बट समटाइम डायमेन्शन मध्ये तुम्हाला हाफ इक्वेशन जरी दिलं तरी ते करेक्ट वाटू शकतं. म्हणजे जर का मी तुम्हाला सांगितलं एस इक्वल टू ut, दिस इज द इक्वेशन, तर तुम्हाला हे पण करेक्ट वाटायला लागेल. ओके, हे करेक्ट आहे पण हे पूर्ण करेक्ट नाहीये. पूर्ण करेक्ट इक्वेशन हे ना, पण डायमेन्शनमुळे हे कळणार नाही तुम्हाला, कारण याचे दोघांचे डायमेन्शन सेम येणार. सो दिस इज अ मेजर ड्रॉबॅक की इफ द इक्वेशन इज नॉट कम्प्लीट यू विल नेव्हर कम टू नो. ओके, की याच्यामध्ये अजून एखादी टर्म आहे का नाहीये हे आपल्याला कळणार नाही, कारण डायमेन्शननी ते करेक्ट येतं. ओके, सो दिस इज द फोर्थ ड्रॉबॅक ऑफ डायमेन्शन. ओके, म्हणजे हे 4 मेजर लिमिटेशन आहेत डायमेन्शनचे. या 4 गोष्टी डायमेन्शन कॅनॉट एक्सप्लेन. ओके, डायमेन्शनल अनालिसिस कुड नॉट एक्सप्लेन दीज 4 थिंग्स. ठीक आहे, आणि त्याच्यामुळं डायमेन्शन्सचे यूजवर लिमिटेशन आहे. मी तुम्हाला हे फर्स्ट ज्यावेळेस ऍप्लिकेशन शिकवलं होतं त्यावेळेस पण सांगितलं होतं. अ फिजिकली करेक्ट इक्वेशन इज डायमेन्शनली करेक्ट, बट अ डायमेन्शनली करेक्ट इक्वेशन इज नॉट नेसेसरीली फिजिकली करेक्ट. म्हणजे जे फिजिकली करेक्ट आहे ते डायमेन्शनली करेक्टच येणार, पण डायमेन्शननी करेक्ट आहे म्हणून ते फिजिक्सनी किंवा फिजिकली करेक्ट आहे असं म्हणायचं नाही. ओके, ठीक आहे. So these are the limitations of dimensional analysis. Okay. Now limitations एवढेच आहेत, जास्त नाही आहेत. ओके, आपण त्याचे युजेस बघितले, त्याच्यावर जास्त क्वेश्चन येतील एक्झाम मध्ये. ठीक आहे. नाव वी विल डू सम प्रॉब्लेम्स. आपले काही प्रॉब्लेम्स राहिलेत 1-2 डायमेन्शन्स वरचे, ते करून टाकू आपण. ओके, सो फर्स्ट आय विल टेक अ प्रॉब्लेम फ्रॉम युअर एक्सरसाइज. ओके, क्वेश्चन पेज 14, question 3, third problem. Okay, बघा काय. An electron with a charge E enters a uniform magnetic field B bar with a velocity V. लिहून काढू आपण. चार्ज E, magnetic field V, velocity V. Okay, the velocity is perpendicular to the magnetic field. The force on the charge E is given by, equation पण दिली तुम्हाला, F is equal to B E
V. ओके, इक्वेशन दिलेले. काय करायचे? ऑब्टेन द डायमेन्शन्स ऑफ बी बार, म्हणजे मॅग्नेटिक फील्डचे डायमेन्शन काढायचे. ओके, आता बघा खूप सिंपल आहे. सोल्युशन, व्हॉट इक्वेशन इज गिवन रे? F इक्वल टू BeV. ठीक आहे, हे इक्वेशन दिले. आता मी काय करतो, कुणाचे डायमेन्शन काढायचे? बी चे. सो हे खाली घ्या. B इक्वल टू F अपॉन E इंटू V. राइट? ओके, नाउ what F stands for? F stands for force. F चा अर्थ फोर्स आहे ना, तो माहिती आहे म्हणून मी लिहिला नव्हता. फोर्सचे डायमेन्शन काय असतात? M1, L1, T-2. आपण डायमेन्शन ऑलरेडी लिहिलेले. सो हे झाले फोर्सचे डायमेन्शन. ओके, नाउ E. व्हॉट इज E? चार्ज, म्हणजे इलेक्ट्रिक चार्ज. त्याचे डायमेन्शन काय असतात? M0, L0, T1, I1. हे झाले चार्जचे डायमेन्शन. इंटू V. V stands for velocity. वेलोसिटीचे डायमेन्शन M0, L1, T-1. ओके, सो वी रोट डायमेन्शन्स ऑफ ऑल. फोर्सचे लिहिले, चार्जचे लिहिले, वेलोसिटीचे लिहिले. सगळ्यांना मॅनेज करा, तुम्हाला कोणाचे डायमेन्शन मिळतील? बी चे. सो बी इज इक्वल टू M. आता बघा खाली 0 प्लस 0 0 आणि वरती 1 आहे म्हणजे 1 राहणार. कारण 0 गोज अप, 1 मायनस 0 1. L इथे 1 आहे, खाली काय रे? 0 प्लस 1 1. 1 गोज अप, मायनस 1. सो 0. नाउ T. T1, T minus 1. 1 minus 1, 0. 0 goes up, nothing will change. Minus 2. And last I. I ची टर्म येते. I1 आहे, वरती I नाहीच आहे. So 1 goes up, becomes minus 1. So this is the dimension of B. B stands for which field? Magnetic field. Okay. म्हणजे आता तुम्ही म्हणाल सर हा असं वेगळा काय? कारण हा फॉर्म्युला तुम्हाला माहित नव्हता, त्यांना माहिती आहे म्हणून त्यांनी तुम्हाला हा फॉर्म्युला सांगितला. F म्हणजे फोर्स, त्याचे डायमेन्शन आपल्याला लिहिता येतात. E म्हणजे चार्ज, त्याचे पण लिहिता येतात. V इज वेलॉसिटी, त्याच्यावरून आपण B म्हणजे मॅग्नेटिक फील्डचे डायमेन्शन्स लिहिले. ओके, सो इफ दे नो की तुम्हाला सगळे फॉर्म्युले येत नाही, त्यामुळे ते तुम्हाला फॉर्म्युला सांगतील. ओके, सो दिस वॉज द प्रॉब्लेम फ्रॉम युअर बुक. ओके, okay, now there is one more problem which is based on dimensions. Okay, pay attention. Okay, page 7. Example 1.4. Page 7, example 1.4. Okay, that we are going to solve. Bada, a calorie is a unit of heat. We all know that. A calorie is a unit of heat and is equivalent to 1 calorie is equal to 4.2 joule. हे सगळ्यांना माहिती आहे. Okay, 4.2 joule, where 1 joule is equal to, हे पण लिहू आपण, 1 joule is equal to kg meter square second raised to minus 2. ओके, आता पुढचा प्रश्न महत्वाचा आहे, नीट ऐका. अ डिस्टंट सिव्हिलायझेशन एम्प्लॉयज अ सिस्टम ऑफ युनिट्स इन विच द युनिट ऑफ मास, लेंथ अँड टाइम आर अल्फा kg, बीटा मीटर अँड गॅमा सेकंड्स. ओके, म्हणजे आपण मीटर किलोग्रॅम आणि सेकंड म्हणतो ना, ते अल्फा मीटर, अल्फा kg, बीटा मीटर आणि गॅमा सेकंड्स असं म्हणतात. डिस्टंट सिव्हिलायझेशन म्हणजे एक वेगळा ग्रुप आहे, तो लेंथ, मास आणि टाइमचे युनिट काय घ्यायचा? बीटा मीटर, अल्फा kg अँड गॅमा सेकंड. ठीक आहे, पुढे वाचतो मी बघा. ऑल्सो जे डॅश इज देअर युनिट ऑफ एनर्जी. आपलं युनिट ऑफ एनर्जी जे आहे ना, जूल आहे ना, त्यांचं होतं जे डॅश. ठीक आहे, व्हॉट विल बी द मॅग्निट्यूड ऑफ कॅलरी. मग आपण ही जी कॅलरी आपण कशात एक्सप्रेस केली आहे, जे मध्ये ना, त्यांनी आपल्याला सांगितलं एक्सप्रेस कॅलरी
इंटू जे डॅश. बघा सिंपल आहे. आपण कुठली सिस्टीम फॉलो करतो रे? आपण जी सिस्टीम फॉलो करतो त्याच्यामध्ये लेंथ मास टाइम आहे. ते लोक जे फॉलो करत होते त्याच्यात पण लेंथ मास टाइम आहे, पण त्यांनी त्याला अल्फा बीटा गॅमा नाव दिलं. ओके, आपलं युनिट ऑफ एनर्जी जूल आहे, त्यांचं जे डॅश आहे. मग आपण काढलं ना 1 कॅलरी इज इक्वल टू हाऊ मेनी जूल, तसं आता आपल्याला काढायचं 1 कॅलरी इज हाऊ मेनी जे डॅश. ओके, देअर सिव्हिलायझेशन. फाईन. सो वी विल अज्युम समथिंग. ओके, आपण काय करू, आपल्या युनिट्सला एबीसी म्हणू. ओके, मी तुमच्या बुक प्रमाणे बघतोय. बघा, लेट अस राईट द न्यू युनिट्स ॲज ए बी एंड सी. ओके, म्हणजे ए फॉर मास, बी फॉर लेंथ and C for time. Okay, so let us write the new units as A, B, C for mass, length and time respectively. Okay, मग आता एक बघा, जर तुम्ही हे लिहिलं तर 1A is equal to, हे नवीन युनिट्स आहेत ना ABC. ओके, तर त्यांनी काय सांगितलं रे, अल्फा मास आहे ना, अल्फा kg. 1B is equal to beta meter and 1C is equal to gamma seconds. ओके, ठीक आहे. बिकॉज दिस इज न्यू, आपण न्यू युनिट्सला एबीसी नाव देऊन घेतलं. ओके, त्या सिव्हिलायझेशन प्रमाणे. फाईन. ओके, हा. नाउ वी नो व्हॉट वी नो, विल राईट हिअर 1 कॅलरी इज इक्वल टू 4.2 जूल. बघा इकडचंच लिहिलं मी इथे, चालेल. ओके, सो 1 कॅलरी इज 4.2 जूल, म्हणजेच 1 कॅलरी इज इक्वल टू 4.2 जूल kg मीटर स्क्वेअर सेकंड रेज टू -2. बरोबर, ठीक आहे. इथंच आहे 1 कॅलरी इज 4.2 जूल, बट व्हॉट इज 1 जूल? kg मीटर स्क्वेअर. मी इथे जूल आहे ना, त्याच्याऐवजी kg मीटर स्क्वेअर s रेज टू -2 लिहिलं. ओके, आता नीट बघा मी काय करतो. 1 कॅलरी इज इक्वल टू 4.2. आता इथे काय आहे रे, kg. लुक हिअर, इथे काय आहे रे, 1a म्हणजे a ना, सो kg इक्वल टू a अपॉन अल्फा. हे कळलं का? kg इक्वल टू a अपॉन अल्फा. मीटर इज इक्वल टू b अपॉन बीटा and second is equal to C upon gamma. हे समजलं? ओके, हा. सो इंस्टेड ऑफ kg A अपॉन अल्फा इंटू मीटरला काय लिहायचं, B अपॉन बीटा, पण रेज टू काय रे, रेज टू 2 इंटू सेकंडला काय लिहायचं, C अपॉन गॅमा, बट रेज टू व्हॉट, -2. हे कळलं, सबस्टिट्यूशन्स कळले. ओके, पुस्तकात फक्त एवढं लिहिलं, हे नाही लिहिलं. ओके, आपण लॉजिक कळलं पाहिजे आपल्याला. ओके, सो 4.2 a अपॉन अल्फा इंटू b अपॉन बीटा ब्रॅकेट रेज टू 2 इंटू c अपॉन गॅमा रेज टू -2. वी विल सॉल्व दिस. ओके, बघा आता 1 कॅलरी इज इक्वल टू 4.2 a अपॉन अल्फा b स्क्वेअर अपॉन बीटा स्क्वेअर इंटू गॅमा स्क्वेअर अपॉन सी स्क्वेअर. काय केलं रे मी, हे बघा, याची पॉवर काय होती, -2 ना, याला उलट केलं, मग दोघांची पॉवर +2 होईल ना. दीज टू आर सेम. ओके, सो 1 कॅलरी इज इक्वल टू 4.2 इंटू gamma square upon alpha beta square into ab square upon c square. काय नाही, फक्त मी स्प्लिट केलं. गॅमा स्क्वेअर पहिले लिहिला, ab स्क्वेअर नंतर लिहिला, अल्फा बीटा स्क्वेअर एकत्र लिहिला, c स्क्वेअर सेपरेट लिहिला. ठीक आहे. ओके, आणि हे जे नवीन युनिट्स आहेत एबीसी कुठले होते, आपले न्यू युनिट्स ना. हे जे एबीसी होते ते आपले काय होते, दीज आर आवर न्यू युनिट्स ना. ओके, म्हणजे what was the old unit of energy? Joule. New unit was J dash. So 1 calorie is equal to 4.2 gamma square upon alpha beta square, and this is new unit
J dash. So what is 1 calorie? 1 calorie is equal to 4.2 gamma square upon alpha beta square J dash. Okay, so 1 calorie is this much joule in new system. Okay, we know old system as well as new system. Okay, ए कुणाचं युनिट आहे मास. बघा मासची एकच टर्म आहे kg. बी कोण होतं लेंथ बी स्क्वेअर आणि सी कोण होता टाइम रेस टू -2. आता खाली म्हणजे रेस टू -2 आहे. ओके, सो दिस वॉज द प्रॉब्लेम फ्रॉम युअर टेक्स्टबुक. हा तुमच्या टेक्स्टबुक मधला प्रॉब्लेम आहे, समजून घ्या. त्यांनी कंपॅरिझन विचारले तुम्हाला. कॅलरी 1 कॅलरी इज 4.2 जूल, बरोबर आहे, हे आत्ताच. पण जर का तुम्ही लेंथला बीटा, मासला अल्फा आणि टाइमला गॅमा घेतला तर एनर्जीचं युनिट जे नाही होणार, जे डॅश होणार. 1 कॅलरी इज हाऊ मेनी जे डॅश, ते आपल्याला विचारलं होतं. ओके, ठीक आहे. सो दिस वॉज द न्यूमेरिकल फ्रॉम युअर बुक. सो हिअर वी फिनिश विथ एव्हरीथिंग अबाउट डायमेन्शन. आपण डायमेन्शन म्हणजे काय, हाऊ टू राईट डायमेन्शन, applications of dimension, and today we learn limitations of dimension and one numerical. Okay, so today we finished with everything regarding dimensions. Okay, this is the very important part in this particular chapter. या chapter मधला सगळ्यात महत्त्वाचा part आहे dimensions. Okay, so go through it and if you have any issue ask me. Okay, so for today we will stop here. Thank you.